جناب بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اور پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کس طرح سے مزیدار چٹ چیٹ چل رہی تھی ہمارے گیسٹ کے ساتھ. ہم دوبارہ اس کا جو ہے اسے کنٹینیو کریں گے لیکن چہرے بدل چکے ہیں اور اب جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہے, جو معزز گیسٹ صاحبان موجود ہیں, ملک کے معروف صحافی حضرات اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, بلکہ میرے استاد ہیں, مجھے سکھانے والوں میں سے ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ ہماری عید کی اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. سب سے پہلے جناب سلمان غنی صاحب, بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. مجھے پتا ہے کہ آپ کو آج کئی جگہوں پہ جانا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا سر, بہت بہت شکریہ. اور عید مبارک. عید مبارک سب سے پہلے بھی آپ کو, آپ لوگوں کو بھی عید مبارک. بہت بہت شکریہ جی. دوسرے اہم شخصیت جن سے میں نے براہ راست کافی کچھ سیکھا ہے, بڑا مزہ آتا ہے ان کی کمپنی میں, صرف مجھے نہیں جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ہے, اور خاص طور پہ آف دا ریکارڈ تو وہ بہت ہی انجوائے کرتا ہے. جناب ستار خان صاحب, سر آپ جو زیر لب مسکرا رہے ہیں, آپ کے اندر ایک جذبات کا آپ جو بیانیاں دے رہے ہیں نا, کئی لوگ کچھ اور سمجھنا شروع ہو جائے. کیا دے رہے ہیں؟ جو بیانیاں دی ہے نا میرے بارے میں, سر یہ بیانیاں بڑے آرام سے آپ نے پتلی گلی دے دی, تفصیل بڑے آرام سے نکل مسکراتے ہوئے نکل گئے, مجھے آپ نے بیچ میں آگے پھنسا دیا. لیکن میرے بعد بھی ایک شخصیت ہے, اس کے بارے میں میری خواہش ہوگی کہ اس کے بارے میں بھی اس طرح کے کلمات آپ کہیں گے. میں بالکل کہوں گا سر, ہم نے یوں ہی پڑھنا تھا نا. عبدالستار صاحب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جناب پروگرام جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آن اسکرین, تو بڑا ایک نا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک روبدار سی شخصیت ہے, اور اس سے تو آپ کو بات کرتے میں بھی نہیں ایک ہوتا ہے نا, آپ کو بات کرتے میں نا آپ 100 دفعہ سوچیں, ڈر لگتا ہے, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے نا تو بڑے اچھے اور فرینڈلی جو ہے نا ان سے گفتگو رہتی ہے. میں نے ایک ہی پروگرام آپ کے ساتھ, یہ تو آپ نے ایسے کہہ دیا کہ بڑے روبدار شخصیت ہے, لیکن جب وہ بولتے ہیں پتہ نہیں آپ تعریف کر رہی ہیں. نہیں, میں تعریف کر رہی ہوں کہ ان کا پروگرام جو ہے وہ سیریس جانر میں ہے, سیریس وہ ہے, تو آپ کو لگے گا, لیکن آپ ذرا بیٹھیں گفتگو جب ہو نا تو بڑا مزہ آتا ہے, بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ہم ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہے ہیں, ابھی پروگرام میں آئے ہیں ہمارے ٹرانسمیشن میں ستار صاحب, تو ابھی ناظرین بھی دیکھ لیں گے کہ ستار صاحب کی شخصیت کا ایک اور بڑا منفرد سا پہلو. اچھا جی, ہم اپنی اگلی شخصیت کی طرف جاتے ہیں, ہم کیوں ان کو انتظار کروائیں, وہ بھی اچھے دوست بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور ایک ویری کائنڈ ان اے سینس کہ ان کے پاس جب میں خاص طور پہ جب گیا کہ جناب سر یہ مسئلہ ہے, اس کو آپ اس طرح دیکھیں, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, انہوں نے مجھے بتایا. جناب سعید قائد صاحب, سر بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے سر ٹھیک تھا. بالکل ایک اور ترتیب جو آپ نے بنائی ہے نا مہمانوں کے بیٹھنے کی, کمال کی ترتیب بتائی. میرے دائیں ہاتھ میں نا دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا صحافی بٹھا دیا, اور میرے بائیں ہاتھ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والا صحافی بٹھا دیا. یار یہ کمال آپ نے کیا. یہ بھی تو سوچے نا, ہم نے آپ کو سینٹر میں کیوں بٹھایا, کیونکہ آپ سینٹر لیفٹ رائٹ, آپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کبھی آپ لیفٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی آپ رائٹ میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کی سینٹر پوزیشن میری بچت اسی میں ہے یار, کہ آپ دونوں کے درمیان میں مطلب عوام کی نمائندگی یہ کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں اب عید پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ذرا عید کا رنگ ہے, آج عید کا دن ہے. ایک تو آپ سب کو عید مبارک, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر عید منانے کے لیے آئے ہیں. ہم اکثر تو یہاں پہ ملتے رہتے ہیں, لیکن عید پہ بھی آپ سب سے ملاقات ہوگی, اچھا لگ رہا ہے, اب لگ رہا ہے واقعی عید ہے. سلمان صاحب, آپ کے گھر میں کیسے عید ہوتی ہے, کل کا دن کیا ایکٹیویٹی رہی, میٹھا ویٹھا کھایا, مہمان آئے, اب آگے کیسے عید گزارتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ ایک اجتماعی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ماحول جو ہے, یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے, سارے خاندان, بھائی بہن بچے سارے, ایک اتنا خوشی کا سماعت سال میں نہیں ہوتا جو عید الفطر کے موقع پہ ہوتا ہے. اور یہی سماعت ہے کہ وہی سوئیاں چل رہی تھیں, چاٹ چل رہی تھی, آلو چنے چل رہے تھے, خوش گپیاں ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ پاکستان کے ہر گھر کے اندر یہی عید کا سماع ہو. اچھا, آفس سے فون تو نہیں آ رہے تھے عید والے دن بھی؟ صحافیوں کے ساتھ بڑا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جناب فون آ رہے ہوتے ہیں, یہ رہ گیا, وہ کرنا ہے. نہیں, آفس کا فون بہرحال لے, چونکہ میری ایک اپنی ذمہ داری ہے, ڈیوٹیز ہم نے لگائی ہوئی تھی, پھر بھی رابطہ رہتا ہے, چونکہ چینلز تو 24 گھنٹے چلنا ہوتا ہے, لہٰذا ڈیوٹیز بھی لگی ہوتی ہیں, رابطے بھی ہوتے ہیں, کام بھی چل رہا ہوتا ہے, خوشیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن عید الفطر پہ جو خوشی ہوتی ہے وہ خاندان کے ساتھ مل کے, میں سمجھتا ہوں کہ سارا سال میں ایک موقع ہوتا ہے جب سارے لوگ اکٹھے ایک جگہ بیٹھتے ہیں, آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے, خوشیاں میں بانٹی تقسیم کی جاتی ہیں, اور پھر گلے شکوے شکایات بھی ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں ستار صاحب, یہ ایک ایسا ہی تہوار ہے. ہم نے نا پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہماری ایکٹیویٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں, جو ایکٹیویٹیز, اچھا عید کے دن تو ٹھیک ہے, لیکن عید سے پہلے جو عید کی تیاری ہوتی ہے اس سے بڑا مزہ آتا ہے. وہ جو اس کے لیے آپ اپنے لیے کپڑے بنوا رہے ہیں, آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کھانے کا مینیو سلیکٹ کر لیں جو عید کے دن پکانا ہے, یہ تیاری بڑی مزیدار ہوتی ہے. تو آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو؟ یار وہ علی حیدر, میرے ساتھ تھوڑی سی ٹریجڈی ہو گئی. ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک کولڈ وار چلتی تھی, جی, سرد جنگ. جی,
تو اس سے کچھ دن پہلے میری اپنی بیگم کے ساتھ نا ایک سرد وار چل رہی ہے. اب ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ نے انہوں نے کہا نا کہ فیملی کے ساتھ واقعی لائف انجوائے. میں بیسکلی آئی ایم اے فیملی مین. تو لیکن کوئی ناگہانی وجوہات کی بنا پر نا میری اور بیگم کے درمیان ایک سرد جنگ چل پڑی. ارے واہ. اب اس نے بھی اصولی موقف اختیار اس کر میں لیا. امریکہ کون تھا, روس کون تھا؟ اب یہ ڈٹرمن کرنا باقی ہے. اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ دیکھیں نا, یہ ساری عید کی تیاری تو نہیں تھی کہ عید کی تیاری کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے بھی یہاں پر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اس نے بھی اصولی موقف اختیار کیا ہوا تھا اور میں نے بھی اصولی موقف اختیار کیا ہوا تھا. اچھا. اب جو دیکھنے والے تھے, سامعین تھے, ناظرین تھے, گھر والے تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصولی موقف اصل میں ہے کس کا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں بھی اپنی بات پہ ڈٹا رہا کہ یہ جو میں نے موقف اختیار کیا یہ اصولی ہے. میری بیگم بھی ڈٹی رہی. تو وہ جو ایک سما بننا چاہیے تھا عید کے حوالے سے وہ بن نہیں چکا, وہ دھندلایا سا رہا. ارے یہ تو غلط بات ہے بھائی. اگر یہ ایک اصولی موقف ہوتا ہے اور ایک وصولی موقف ہوتا ہے, ایک اصولی موقف ہوتا ہے اور ایک وصولی موقف ہوتا ہے تو معاملہ کیا خوبصورت بات وصولی کرتے موقف سے بچنے کے لیے انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا ہے. اس میں تھوڑا میں بات مکمل کر دوں. میں نے صلح دونوں کی میں نے بات سنی, ان کی بات سنی, میں نے کہا بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں. پھر میں نے ان کی بات سنی تو میں نے کہا بات تو آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو تیسرا کسی نے پوچھا بھائی یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں تو باقی غلط کون کر رہا ہے؟ میں بات تو آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. میں اس سلسلے میں بالکل باقی رہی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. سب کچھ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا قاضی صاحب؟ 10-15 سال جب شادی کو گزر جاتے ہیں تو پھر وہ سرد جنگ کی صورت میں ہی جلتی ہے. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ قاضی نے بات جو کی ہے نا وہ ایک ہے بات اس طرح کی, ہمیں ٹی وی پہ آ کے کچھ باتوں کو نا ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ویئر ایز جو بینگ اے جرنلسٹ, جو میڈیا پرسن بن چکا ہوتا ہے, جو سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے, جیسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں لے کے آ رہا ہوتا ہے دوسروں کے بعد, تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں اسے کہہ دینا چاہیے کہ یار میرے معاملات کچھ اس طرح سے رہے, اس لیے میں عید کو اس طرح سے جس طرح سے مجھے منانا چاہیے تھا بریکنگ نیوز ہے, یہ بریکنگ نیوز ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے. یہ اس کی بات جو سعید قاضی کی جو بات ہے نا کہ جب شادی کو ایک عرصہ گزر جائے اس کے بعد واقعی اگر یہ سرد جنگ, یہ کولڈ وار, یہ ٹینشن اگر نہ ہو نا تو مزہ نہیں آتا یہ فیملی لائف کا. میں کنٹراڈکٹ کروں گا اس سے, میں کنٹراڈکٹ کروں گا اس سے. اگر آپ یہ بات آپ نہیں کو ہے, سر تصریح میں خم کر دینا چاہیے. مطلب 10-15 سال گزر چکے ہیں, آپ کس قسم کی علی حیدر جب میں کہہ رہا ہوں اصولی موقف ہے تو کیسے سر تسلیم خم کروں میں؟ جب خاندان جمع ہوتا ہے یہ اصولی موقف پہ تو لوگ قائم رہتے ہیں, لیکن جب خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک نیا پوسچر سامنے آتا ہے. وہاں یہ شو نہیں کیا جاتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ کی ہے. لیکن ایک بات علی میں ضرور میں دعا یہ کر سکتا ہوں کہ اگلی بڑی عید میں نا ان کا اصولی موقف آ جائے اپنی بیگم کے سامنے, پھر انہیں پتہ چلے گا. ہمیں ایک ایج حاصل ہے مغرب پہ. دیکھیں ہمارے میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی کہ ہمارے یہاں ایک ایج ہے ہمیں ضرور مغرب پہ حاصل ہے کہ ہمارے یہاں فیملی سسٹم قائم ہے کہ عیدوں کے موقع پہ یہ جو تہوار ہے اس میں خاندان جمع ہوتے ہیں, خاندان سٹرنتھ ہوتا ہے بالکل, اور اسی کے اندر ہی خوشیاں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ جیسے انہوں نے اصولی موقف کی بات کی ہے کہ اس میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, وہ دور ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بڑی آپ سے پوچھنا ہے کہ قاضی صاحب سارے دوستوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, پروفیشنلز بھی آپس میں مل کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں جب عید ختم ہو رہی ہوتی ہے دوسرے تیسرے دن, تو ایک ٹائم ہوتا ہے نہیں آج تو ملنا ہے لازمی, آج تو میرے دوستوں کا دن ہے. تو آپ کا کون سا ایسا دن ہوتا ہے جب دوستوں میں جانا ہے لازمی, بھائی آج تو میرے سارے پرانے دوست ملیں گے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں مگر میں پہلے بتاؤں, دیکھیں تھوڑی سنجیدہ بات کر لیتے ہیں, اجازت ہے آپ کی؟ دیکھیں میری اب 10-15 سال اس سے پہلے غیر سنجیدہ بات ہو رہی 15 سال سے خدا کے فضل سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی. ایک تو یہ حل ہے اس کا کہ اگر آپ جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں. یہ بھی اچھا طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا تو زندگی ایسی ہے کہ میرے خیال میں دوستوں کو تو ہر ہفتے ملتے ہیں ہم, اور جب بھی ویکینڈ ہوتا ہے دوستوں میں ہم بیٹھتے ہیں, ورنہ اور کیا زندگی میں ہے سب کچھ. تو اس لیے کوئی ہم دن نہیں مقرر کرتے, کوئی دن مقرر نوکری کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب پروگرام 5 دن کرنا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہم کسی سے نہیں مل پاتے, مگر پھر ہم ویکینڈ پہ ظاہر ہے لوگوں سے ملتے ہیں. اور میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ کس طرح وہ اپنی بیویوں سے جو ہیں وہ زد و کوب ہو رہے ہیں. تو آپ اس سے ڈر کے تو نہیں آپ نے جو بیک فٹ پہ آ گئے کہ میں نے نہیں شادی وادی کرنی؟ نہیں ایسی نہیں بات. ویسے میں بعض اوقات جو شوہروں کی جو مجبوریاں ہیں اور جو ابھی بہت سی باتیں نہیں بتاتے, وہ سیمنٹڈ ہو چکا ہوگا, بہت ساری باتیں سیمنٹ لگ چکا ہوگا. یہ بریک لے لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, پھر میں یہ اصولی موقف کو ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بریک آپ علی حیدر جان بوجھ کے لے رہے ہو, یہ واقعی بریک کا وقت ہو چکا ہے. باقی ہو چکا ہے بریک. اس میں آپ سے پوچھوں گا یہ اصولی موقف کیا ہے, اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی, میں پوچھوں گا. دیکھیں اگر دو فریقین آپس میں لڑ رہے ہوں تو ایک غلط ہوتا ہے ایک صحیح ہوتا ہے,
दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो मारने वाले को भी शहीद कह देते हैं, मरने वाले को भी शहीद कह देते हैं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और अमशा जो है अपने मोबाइल पर ईद के मैसेजेस वसूल कर रही हैं जो उनको उनके फैंस जो हैं वो फैंस ही भेज रहे हैं ना? जी जनाब, अब इतनी मुबारकबादें, आपको जवाब तो देना पड़ता है, तो ये साथ साथ हमें सारा जो है दिन वो तो यही गुजर चलता जाता है रहता है। ऑफिस में, तो अब ना भी जवाब दो तो लोग बड़ा अली हैदर वो तुम्हारे लिए negative सोच gesture का जाता है। मुकाम है कि तुम भी एंकर हो, तुम्हें मैसेज नहीं आ रहा, उसे आ रहा है। नहीं, उनको फोन बाय रखती है उन्होंने। हाँ, ये सोचने वाली ये बात ना है। इनका फोन बात आ फोन रहा मेरा है। लेकिन करीब साइलेंट है। पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज नहीं कर कोई रहा। नहीं, आप मानने वाली बात है, रियलिटी को मान लेना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ। कितने मैसेज आए हैं आपको, बताएं जरा ऑन एयर। बड़ा देखिए, मुश्किल है। सबके घर वाले देख नहीं, रहे हैं, अभी- मेरे भी घर वाली देख रही है। तो ये मैं इतनी इस बात को तो आप ऐलान कर दें कि भाई देखें इन लोगों के तो मसाइल हैं, मुझे भेज दें अगर आप इनके ब्लॉग इनके के भेजा तो करें। मैसेज आए होंगे अली के पास, ब्लॉग जो लिस्ट होगी ब्लॉक उसमें मैसेज आए होंगे लिस्ट जो मेरी बेगम कोई से लिस्ट छुपाना नहीं। है। देखिए, मैं आपको ये बात आज वैसे एक कह बात है, दूं हमें एक और कि खुशी हासिल हुई है मेरा कोई उसूली बुढ़ापे मकसद भी में, नहीं। इस उम्र के इस हिस्से में आके हमें एक और खुशी हासिल हुई है कि हमारे सामने जो एंकर बैठे हैं कम से कम वो तो नौजवान है ना। अब काई साहब, आप भी कोई ना कोई चीज़ छुपा रहे होते हैं किसी तरीके से कि जवानी की तरफ एक ख्याल जाए। मैं भी कोई ना कोई कोशिश कर रहा होता जीन की पैंट पहन के और ये शर्ट पहन लेकिन के आप और छुपा बाहर नहीं निकाल सकते के ना। वो देखें, करके। अब मुझे और पता है सलमान गनी साहब ने भी कोशिश की है जरा अपने आप को फिट शूट रख के ना तो ये करने की। तो हमारी खुशकिस्मती है कि नौजवान लोग हमारे सामने, हमारे मेजबान कौन है, नौजवान। ठीक है, हमें खुशी ये होनी रंग चाहिए। कायम रहने चाहिए। ऐसे आप तो ऐसे बात करें जैसे मुझे दौड़ो टाइम और खास तौर पे ईद के मौके पे कह की आवाज आनी चाहिए। यही देखिए, बात है। परेशानियां बहुत होती हैं, कोई तो ऐसा मौका होता है जहां पर मैं समझता हूँ हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, कह के लगाना देखिए, सलमान चाहिए। साहब- और अभी जब रमशा ने बात की जी कि जब दोस्त मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, वो किसी ने कहा था ना कि ईद का मौका है, गले अब तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, कि वो जो नाराजगी है वो भी खत्म करनी चाहिए। और नौजवानों की आपने बात की, देखिए अगर हमारे यहाँ कितना ये बात सोशल मीडिया पे की जाती है, हमारे बड़े ही काबिल एहतराम है जी, हमारे लिए बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं आप, और उम्र के हवाले से उनकी काफ़ी बात की जाती है, सैयद कायम अली शाह साहब। तो अगर वो उनकी एज के ऊपर जो है वो छुप सकती है और वो अपने आप को यंग साबित किए हुए हैं, देखिए अब तक डटे हुए हैं, बड़ी एनर्जी है उनकी। ये इक़्तिदार जो होता है बेज़ाते खुद एक इंजेक्शन होता है। इक़्तिदार के अंदर हर आदमी जो आवाज़ कर देता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। तो मैंने एक तस्वीर देखी, इज़राए तफन्नुन किसी का ये और प्लीज इसको आप माइंड मत कीजिएगा उड़ाने के लिए नहीं, कि एक छोटा बच्चा जो है वो गोद में है कायम अली शाह साहब के, और नीचे लिखा हुआ है कि कायम अली शाह की सर सैयद अहमद खान के साथ एक यादगार। अच्छा, सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े के मजे के जोक्स आते हैं बहुत वो भी बड़े एंटरटेनिंग होते हैं। अच्छा, पहले मैं माफी चाहता हूँ, मैंने इन तमाम जोक्स के शाह साहब पे कोई असरात नहीं होता। मेरा पहले ख्याल ये था ये सलमान देखो- साहब, मैं ये तारीफ करता था जब शुरू में आया कि भाई ये जो मीडियम है ना, हमारे ज़माने में जब मीडियम ये नहीं आया था तो जो अवामी जो टॉयलेट्स थे वो जहाँ वहाँ उसमें तो ये कोई शायद उसकी वहाँ जाके इलेक्ट्रॉनिक कैथारसिस कर शक्ल है, लेते लेकिन थे, नहीं, खास तौर उससे पे बहुत हॉस्टल्स बेहतर में। है। काजी साहब हॉस्टल्स में ये कैथारसिस करते रहे। जी जी जी, ये तज्जियाती जो जो बात तज्जियाती जो बेदार प्रिंसिपल हुई साहब के बात मुंह पे नहीं हुई है। कही जाती थी, वो जाके लेटरिन में लिख देते अरे थे। ज़रा साहब क्या आप नुकता सॉरी तज्जियाती हिस्से जो है तो ये है। बहरहाल सोशल मीडिया एक बहुत नहीं काई साहब, आप कल्ले नहीं उससे गुजरे, हम सब गुजरे सब हैं। उसी से गुजरे हैं। वो सलमान गनी साहब ने आपका नाम इस्तेमाल किया सिंबॉलिकली, इशारा हम सारे उसी में आते हैं, हम उसकी जद में रहे हैं और ये बात सही बिल्कुल। है। यहाँ- नहीं, वैसे क्या बात की उन्होंने उन्होंने कहा उन्होंने कि कहा है जी कि देखिए जी ये जो वो हमारी तज्जियाती हिस्से शौक हैं, फरमाने का ना ये वहां एक- से डेवलप हुई, वो जो एक जो लिखारी का एक होता है वॉशरूम तरीका, में जो वॉशरूम शेर लिखे में होते थे। वॉल्स पे अपने तज्जिए छोड़ के आते थे। हाँ, उसमें शेर भी होते थे और कुछ अधूरी तमन्नाओं मोहब्बतें का भी इज़हार भी होती थी होता था वहाँ उसमें, पे। अगर आप देखें। कुछ टेलीफोन नंबर भी लिख दिए जाते थे। मैं कह रही ना, अधूरी मोहब्बतें, अधूरे नंबर्स, ये सारी चीजें ये आप- जैसे- अधूरी आरज़ुएं। और जो तकालीफ पहले जो आई उसका भी इजहार हो जाया करता था। जी सर। और इस तरह भी होता था कि ये जो मतलब कंपनी बाग, हमारे यहाँ तो लाहौर में कंपनी बाग होता था ना, जिसको लॉरेंस वो कहते हैं, लॉरेंस गार्डन। हम तो कंपनी बाग कहा करते थे ना, तो कंपनी बाग में भी दरख्त हुआ करते थे, उन दरख्तों पे भी अपना इस तरह का खुरच के। इजहार हाँ, किया नाम जाता लिखना। था। जी, जी। तो हमारा एक दोस्त होता था, वो जाके हमेशा ही कहता था कि सलमा मेरा पीछा छोड़ दो, सलमा मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छोड़ दो। दरख्त पे लिखता था। दरख्त के ऊपर अजरा आइंदा मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, ठीक है रुखसाना
میں تمہاری گلی سے کبھی نہیں گزروں گا. میں نے کہا یار یہ نہ سلما کو ہم جانتے, تو ہمارا محلے دار ہے, کتنی اس وقت دنیا ہوتی, چھوٹی سی دنیا ہوتی تھی. انہیں خان صاحب شوق ہی پورا کر رہا ہوں میں, شوق پورا کر رہا ہوں. نیچے چھوٹا سا اپنا نام لکھ دیا کرتا تھا کہ شاید کوئی گزرنے والا, شاید کوئی واقف کار ہو, کہے گا یار بڑی خواتین اس کے پیچھے ہوتی ہیں. حالانکہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا, ان کے پیچھے اپنے گھر والے نہیں ہوتے, عاشق ہوتے تھے جن کا 50% ویسے ہی کام ہوا ہوتا تھا چونکہ وہ راضی ہوتے تھے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اچھا سر یہ تو بتائیں نا کہ کوئی گرل فرینڈز وغیرہ رہی ہیں جن کو کبھی کارڈز دیے ہوں آپ نے عید پر؟ گرل فرینڈز رہی ہوں. اچھا یہ اور آپ نے دونوں کو چھوڑ کے صاحب سے سوال پوچھا ہے. یہ پوائنٹ آف آرڈر آتا ہے, یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ میں کھڑا ہو رہا ہوں. سمجھے پارلیمنٹ ہے, یہ جرنلسٹوں کی پارلیمنٹ ہے جس میں آپ 2 کسٹوڈین آف دی ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں. سر بہت شکریہ. ہاف آف دی اسپیکر ایک طرف, ہاف آف دی اسپیکر. انہوں نے کیا آپ کی گرل فرینڈ, انہوں نے پرزیوم کیسے کیا کہ گرل فرینڈز ہوں گی؟ میں نے کہا کہ تھیں گرل فرینڈ جن کو آپ نے کبھی کارڈ سوال مجھ سے یہ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ بتائیں ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی اس وجہ سے آپ پرزیوم کر رہی ہیں یہ جو آپ نے پہلے آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتی تھیں. کارڈز کا دور پچھلی صدی کا دور ہے, ایس ایم ایس کا دور ہے. ستار خان صاحب آپ کی گرل فرینڈ رہی ہیں کہ نہیں؟ پھر میں جواب دیتا کہ یار میں اس نعمت سے محروم تھا کہ نہیں تھا. پھر میرا یہ جواب بنتا تھا. آپ نے پہلے پرزیوم کیا تھی, میں تھوڑی دیر کے لیے خود حیران ہو گیا کہ یار میری تھیں اور مجھے نہیں پتا, ان کو پتا. اچھا پتہ ہے کیا لگ رہا ہے مجھے اس وقت؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بھابھی نا یہی کہیں موجود ہے, ان کا اثر اتنا غالب ہے. ایک اور بات بتاؤں, ایک اور بات بتاؤں, یہ ایک بات بتا دوں جو ہمارے بہت کم لوگ ٹی وی یا اسکرین پہ یہ بات کرتے ہیں. جو صاحب اگر یہ بات کریں کہ بھئی کچھ خواتین ہیں جو آپ کے میاں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس کی امپورٹنس بڑھتی ہے. اور اگر آپ نے یہ امپریشن دے دیا کہ تیرے علاوہ کسی کی نظر ہی نہیں ہے, انہوں نے کیا پہلے ہی ویلا ہے گا نہ ان کو دیکھ رہا ہے نے کتنے جانا ہے, اس کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے. تو مفتی کبھی بھی اقرار کر رہا ہے, مفتی کبھی بھی اقرار کر رہا ہے. ہاں کہ وہ تو بلکہ لیکن علی میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ عید منائی ہے لوگوں نے بھرپور انداز, کچھ لوگوں نے نہیں بھی منائی, ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور کچھ لوگوں نے نہیں, سلمان غنی صاحب, بہت سارے لوگوں نے. دیکھیں بات یہ کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے منائی اور بہت سارے نے ہمارے بچوں نے خوشیاں منائی ہیں, لیکن ایسے گھر بھی ہیں جہاں پر بچوں کو نئے کپڑے نہیں ملے. اور آپ ذرا ان کے ماں باپ کے جذبات کا اندازہ کریں کہ کیا ہوں گے. ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو بریک پہ جانے سے پہلے کہ ایک بڑی جو لگتا ہے کہ حاتم طائی کے جو مقبرہ ہے اس کو ڈیمالش کر دیا ہے ہمارے احسن اقبال صاحب نے. جب وہ غربت کی لکیر انہوں نے 3030 روپے ماہانہ بنائی ہے جی ایک انسان. مطلب یہ دیکھیں نا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ عید تو ہمارے لیے تو ایک عید سعید ہے, مگر ہم کچھ لوگوں کی تذلیل بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے اندر ذلت محسوس کرتے ہوں گے جب وہ نہیں سماج میں, اور یہ بہت بڑی اکثریت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 70-80% لوگ ہیں, یہ جتنی فکرز ہیں یہ رانگ اور غلط ہیں, یہ 23% 34%, یہ کم از کم 70-80% آپ اور ہم دیکھتے ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پہ ہمیں یہ عزم بھی ظاہر کرنا ہے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز ہے تو ان گھروں کے اندر بھی خوشیاں جانی چاہیے جہاں پر یہ خوشیاں نہیں منائی. یہ تہوار ہی سلمان صاحب خوشیوں کا تہوار ہے, خوشیاں بکھیرنے کا تہوار ہے, تو اس کے مزید کیا اسباب ہو سکتے ہیں, ہم سب اس کی کوشش کریں گے, جانیں گے بھی, مزے مزے کی باتیں بھی کریں گے. تو بریک لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد ہم حاضر ہیں, اور بریک سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات سلمان صاحب نے جو ایشو اٹھایا, میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی مفصل بات ہو جائے. سعید صاحب, یہ واقعی ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ نے جو بات کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جو حکومت فیکٹ اینڈ فگرز دے رہی ہے وہ کہیں سے گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. آپ اور ہم لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اس کا بالکل نا ایک ڈسکنیکٹ بن چکا ہے. اس وقت جو بجٹ بنتا ہے اس میں چوتھے نمبر پر عوام ہے, اور اس کے بارے میں میں تقریباً جتنے ایون میرے ٹی وی پروگرام میں تاج حیدر صاحب نے اس دن یہ بات کہی ہے, اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ایس ٹی پی یا جو عوام کے پیسے ہیں تھوڑے سے جو ہم رکھتے ہیں, اس کا 15 سے 20% بھی نیچے خرچ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے تعلیم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور پھر آپ نے سب کچھ پرائیویٹائز کر دیا اور ریاست نے ہاتھ کھینچ لیا. تو ایک بہت بڑی اور خاص طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے, میرا ذاتی تجربہ بھی ہے ستار صاحب, کہ جو آپ کی مڈل کلاس ہے نا وہ تو لیکویڈیٹ ہو رہی ہے. اس میں اتنا خوفناک پریشر آ رہا ہے, اور میں اس دفعہ میں ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بخدا جتنے لوگوں نے اس دفعہ عید پہ ادھار مانگا, میں اگر ذاتی تجربے میں کہوں تو اس دفعہ اتنا زیادہ تھا بچوں کی خوشی کے لیے, بچوں کی خوشی, اور ہم تو ہر کسی کو کر بھی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں یہ وہ ایشوز ہیں جسے ہمیں نظر رکھنا چاہیے.
क्योंकि अवाम मरे नहीं है, ये जिंदा है, ये आएंगे और उठेंगे और ये अपना इंतकाम लेंगे। किसी ने फेसबुक पे सलमान साहब ने तारीख चीज लिखी थी, उस पे आप ऐड कीजिएगा। सिर्फ मैं ये जो बात कायद साहब ने की है कि इसमें सारी जिम्मेदारी हम हुकूमतों पे ना छोड़ें, हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारे कोई हमसायगी के कुछ हकूक भी हैं, हमारे मोहल्ले वालों के हकूक भी हैं। अगर हम सिर्फ वही जिम्मेदारी पूरी करें तो शायद वो लोग भी पूरी खुशियां मना सकें जिनके घर के अंदर ईद की खुशियां नहीं मनाई गई। जो बात कर रहे हैं ना, सलमान गनी साहब बात कर रहे हैं, मैं वही बात करने लगा था कि हम स्टेट का रोना रोते रहे, रियासत को रोते रहे, हुकूमत को रोते रहे, हुक्मरानों को रोते, ये सारे नाकाम हो चुके हैं। जब हमें पता चल चुका है कि ये नाकाम हो चुके हैं, फिर हम क्यों उम्मीद करें? फिर अपने तहीं पर एक इनफरादी हैसियत में सोसाइटी में रहते हुए अब्दुल सत्तार खान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनफरादी हैसियत में, ठीक है, कलेक्टिव भी होगी, लेकिन मैं इनफरादी लेवल पे आ रहा हूँ। इनफरादी लेवल पे मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए एक अब्दुल सत्तार खान की, जिसका एक ऐसा पैकेज है जिसमें अपने घर वालों के लिए ईद की खुशियाँ वो समेट सकता है, बिल्कुल वो इंश्योर कर सकता है कि ईद के दिन उसके घर वाले खुश रहें। मेरा जो पैकेज, मेरी जो कमाई है, मेरी जो आमदनी है, अब मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी आमदनी से, जो मेरी आमदनी है, जो मेरी कमाई है, उस आमदनी का एक हिस्सा अगर मैं इस तरह करना शुरू कर दूं कि 1 2 3 4 आपके जान पहचान के लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो मांगते नहीं हैं, बिल्कुल है, जिनकी आदत होती है कि उनका एक अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम 1 1 2 2 3 3 लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दे, वो लोग जो कि बड़े आराम के साथ ईद मना सकते हैं, जिसमें मैं भी आता हूँ, ठीक है ना। मेरा पैकेज ऐसा है कि मैं बच्चों के कपड़े खरीद सकता हूँ, मैं अपनी बेगम की ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता हूँ। तो मुझे उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं इस काम के लिए मुख्तस कर दूं तो बहुत सारे घरानों में ईद वाले दिन मैं बिल्कुल जो इंडिविजुअल हेल्पिंग आउट है इसको बिल्कुल हमें करना चाहिए, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं अब आपको साइंटिफिक बात करता हूँ। इस मुल्क में 80% लोग जो हैं वो नॉन साइंटिफिक मेडिसिन लेते हैं, या वो फूके मरवाते हैं जाके जाली पीरों से, या वो 2 नंबर दवाई लेते हैं। इसी तरीके से इस मुल्क में सालाना जो कमी मकानों की है वो 3.5 लाख मकान जो है वो नहीं चाहिए हमें ये। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो अवाम है इनके पैसों से ये रियासत चलती है, मैंने खैरात पे लगा दूं? खैरात नहीं, आइन में आपके 1970 नहीं, एक मिनट, आपका इस्लामी फरीज़ा है, आप दे दें। नहीं 1970 आप अगर देते हैं तो आपके मसले हल होंगे। एक फिक्र में बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप माशाल्लाह तकरीर फरमाइए। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे कुछ राइट एनश्राइंड है, बिल्कुल है, और आप मुझे खरात पे लगा रहे हैं। बिल्कुल है, मेरे पैसों से रियासत चल रही है, मेरे पैसों से पनामा बन रहा है। इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ने जो बात बुनियादी बात वही है, खैरात नहीं है, वो तहरीक लोगों के अंदर आम करते हैं। जो बात कर रहे हैं बड़ी संजीदा बात है। हम बहुत सीरियसली अब हमने किसी पॉलिटिक्स के हम शो में नहीं बैठे, हम कोई टॉक शो नहीं करे। मुझे तो ऐसी फीलिंग आने लगे कि दोबारा शायद ये बात उन लोगों को बड़ी अपील कर रही है आपकी, जिन लोगों के बच्चों ने खुशियां नहीं मनाई, आपकी बात उन्हें बहुत अपील कर रही है। मेरा ख्याल ये बड़ी संजीदा बात है, ये होनी जरूर चाहिए। हमने उनको हर दफा याद किया है, जो जितने भी मेहमान आए उन सब ने ये इंडोर्स किया कि हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जो गरीब है, नादार है, उनको खुशियों में शरीक रखना चाहिए। लेकिन जरा बिल्कुल उनके साथ मनाएं, हम सब भी उनसे मिलें, जाएं, उनको वक्त दें। लेकिन जरा मैं उधर आऊंगी, जो आपने बात घुमा दी थी बड़ी खूबसूरती से, बड़ी चालाकी से घुमा के ले गए। बात आपको मुझसे पूछनी चाहिए थी। अब मैं यहाँ से आती हूँ कि पहले सितार साहब ये बताइए कि कितनी गर्लफ्रेंड्स रहीं या नहीं रहीं, कितनियों को कार्ड्स दिए, नहीं दिए, ईद पे क्या होता था, खवातीन के साथ दोस्ती वोस्ती रहती थी? मैंने जवानी, मेरे बारे में बदरुल इस्लाम भट्ट साहब होते थे हमारे, मैंने मुस्लिम अखबार से शुरू किया था अपना कैरियर, 81-82 की बात कर रहा हूँ। तो बदरुल इस्लाम भट्ट साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर होते थे। वो मेरा तारफ़ भला क्या कराते थे कि ये वो नौजवान हैं जो बचपन से बुढ़ापे में चले गए। अच्छा, जवानी का जो बीच में हिस्सा था, हमेशा बात सुन लेना, जवानी का जो बीच में हिस्सा था ना, जिस हिस्से में हमें ये सब कुछ करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जवानी का वो हिस्सा आपको ऐसे ही गुजारना चाहिए जिस तरह का आपका सवाल है। अगर वो हिस्सा गुजार चुके, मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने तो बस मिस कर दी थी। हालांकि उस एक वक्त में हर तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल होती हैं, आपको अवेल करनी चाहिए, क्योंकि उस उम्र की डिमांड है, उस उम्र की एक रिक्वायरमेंट है। अब इस उम्र में आकर अगर मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ, या सलमान साहब करते हैं मेरे साथ मिलके, ये कोई जॉइंट हमारा वेंचर होता है, तो अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ बाहर आती है ना,
तो सलमान गनी साहब भी कोई बहाना ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा नहीं था तो ऐसा था, मैं भी ढूंढ रहा हूँ ऐसा नहीं था ऐसा था। तो वो बस जो प्राइमरीली मुझे मिस नहीं करनी चाहिए थी, जो आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे वो करना चाहिए था जो मैं नहीं कर सका, ये मैं ओपनली से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये अगर मेरा बेटा जो इस वक्त है, अगर मेरा बेटा अगर मेरी बात पे आता है तो वो कह गए कि पापा अगर उसकी मेरी फ्रैंकनेस है कि एक लड़की है, वो सिर्फ ये कहेगा एक लड़की है, मैं कहा ओके गो अहेड, आगे मैं डिटेल में नहीं पूछूंगा। मैंने समझा आप पूछेंगे किधर है, किधर नहीं है आप। अच्छा नहीं, मुझे आप अपना बताएं ना सही साहब, अब तक आप बच्चे एक मिनट अब काजी का अब काजी साहब का सवाल पूछता है, ये जो बात इसने की है ये खुदा की कसम बड़ी मजेदार बात की है, किधर है। अच्छा मैं जरा आज काजी साहब पे, जरा आप तब तक बचे हुए थे और मैं ये नोट कर रहा था कि जब सत्तार साहब अपनी कहानी बता रहे थे, काजी साहब किस चीज से बचे हुए हैं सर? इस सवाल से बचे नहीं, सवाल से। अच्छा तो काजी साहब उस पर मुझे लगा नॉस्टैल्जिया में चले गए, कहीं सोच रहे थे, कुछ माजी के झरोकों में कुछ याद कर रहे थे। सर पोस्ट कार्ड जो होता था जिसपे कभी या एक्टर की तस्वीर बनी होती थी, हमें याद है अपने बचपन में, तो या दिल में तीर घुसा होता था या कुछ शेर लिखा होता था, वो असल में वो कहाँ जाते सब इतने भी पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अपने जमाने की बात सत्तार साहब उस जमाने की बात कर रहे हैं जब जो है वो तकरीबन कबूतरों का निजाम राइज था आपस में करने के लिए, महीना 2 महीने लग जाते थे खत जाना, इस तरह भी होता था, और खत वापस आते हुए मुझे बताने देना, बाज़ औक़ात इस तरह होता था कि पत्थर में लपेट के भी फेंका जाता था और मुतअद्दिद दफ़ा अहले खाना के जख्मी होने की भी इत्तलात आई जब हमने उनके सेन में इन्होंने, तो ये वो जमाना था हमारा, यानी जब आपका जमाना था, यानी अब हमारा जमाना मेरा था, कर आप रहे थे। नहीं मैं तो उस वक्त की प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, मैं तो रिपोर्ट कर रहा था उस वक्त एक साथ, उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। इनके जमाने में टेलीग्राम आ चुका हुआ था। आप कैसे जना कितनी सही साहब लड़कियों ने से इज़हारे टेलीग्राम मोहब्बत आ किया साहब से आपने, आपने कितनी पूछना जरूर ख़वातीन को जो है वो है, कार्ड काजी साहब दिए, जो ये बात बताएं। छुपाने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं मैंने वैसे जी। मेरा ख्याल है मैंने ये कभी बताएं। कोई इज़हारे मोहब्बत इस तरह से नहीं किया, लेकिन ये है कि जिस तरह से किया वो बताएं। इस तरह से नहीं ना किया, जिस तरह से किया वो जिस तरह बताओ। किया वो बताएं। और ये है कि दूसरी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमने ट्रेन मिस कर दी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको नहीं मैंने शामिल ये किया। ज़मानो मकान से बुलंद है, जब तक आपकी नब्ज चल रही है आप बाज नहीं आते, ये बात सही है, आप बाज नहीं आते। ये बात काजी की थोड़ी सी मैं सेकंड कर दूं कि उस वक्त मैं इतना नटखट नहीं और था मैंने जितना ऐसे अब नहीं हो कहा चुका था कि वो जब लड़की है मुझे तो एक बात वो जो ब्रेक के तशनगी बाद रह गई ना, पूछनी है, वो अब मैं ज्यादा और ये नटखट हो बारी है, अब मैं वो सबको बारी शामिल कर रहा हूँ इसमें, क्या सहाफी वाकई रोमांटिक होता है, एक रोमांटिक मिजाज रखता है सहाफी? ब्रेक लूंगा अभी नहीं, वक्फा के बाद जो वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बहुत ही मौजूद मगर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। टेक अ ब्रेक। आ जाइए। जितनी कहानियां यहाँ पड़ी हुई हैं हाँ ये तो जी हाँ नाज़रीन, वक्फे के बाद हम हाजिर हैं। वक्फे के दौरान भी कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो ऑनलाइन डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ राज जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे थे और ये होने भी चाहिए, अच्छी बात है। सर मैंने कहा था कि जर्नलिस्ट रोमांटिक होता है, उसके अंदर ये सेटिंग पाई जाती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अली, मैं समझता हूँ कि हमारा इश्क और हमारा रोमांस जर्नलिज्म ही है खबर, और ये एक स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल हमने अपनी जवानी से शुरू की, आज तक कर रहे हैं। इसमें हमारे पास वक्त ही नहीं है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। और बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कैफियत का नाम है जो हर वक्त हावी होती क्या है। करोगे? मैं समझता हूँ फिर मैं जर्नलिज्म ही करूंगा, फिर मैं स्ट्रगल ही करूंगा। कि बात ये कि ये हमारी यकसुई इसी में है कि हम अपनी स्ट्रगल जारी रखें, कि हमारी जिंदगी का रोमांस भी यही है, हमारी जिंदगी का इश्क भी यही है, हमारी प्यारी बात की है, बहुत प्यारी बात की है। मेरी बहुत बात सारे मैंने हम वापस आते हैं गाइस, लेकिन मैं छोटी सी एक बात करती हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जब हमें देख रहे होते हैं, हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो हम ऑफिस से चले भी जाएं तो एक हुड़क रहती है कि टीवी यार ऑन कर दो, इधर क्या हुआ, ट्विटर पे हम अक्सर देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, तो अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। और ये आप कह रहे हैं पैशन की बात है, तो आपका पैशन है, वो आपकी मोहब्बत है जो हमें एंगेज रखता है उसके साथ भी। ये नहीं कि 8 आवर्स की ड्यूटी की उसके बाद अब कहानी खत्म। जर्नलिज्म इज अ टफ जॉब, 24 घंटे की ड्यूटी है, इसलिए मैंने कहा ये कैफियत का नाम है, ये कैफियत तारी जर्नलिज्म के साथ साथ आपका जो ये जो रोमांटिक कार्रवाई है वो चलती रहती है, इसको आप सेपरेट ना करें। वो तो रूल आउट कर रहे हैं आप जिधर जा रहे हैं, आप तो बस मिस कर चुके हैं। जिस तरह से
बस भी 2 मिनट ही खड़ी थी, तो इनकी दफा 20-20 मिनट बस खड़ी होती थी, मौका मिल जाता था, बार बार इनको होता था, हमारी दफा 2 मिनट ही बस खड़ी। बस में तो हारून भी दूसरा होता था वो जो उड़ाने वाला। इनकी बात अपनी जगह पे ठीक है, जो काई साहब कह रहे हैं उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है, और जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं मैं कुछ और दोनों को करते हुए ना, मैं दरमियान में हूँ ना। ये इन्होंने कहा कि एक प्रोफेशन के साथ इत्तेफाक से बात है कि जिस प्रोफेशन में हम आए हैं ना, एक्चुअली देखा जाए तो यही प्रोफेशन आपकी गर्लफ्रेंड है, यही आपकी बीवी है, यही आपका माशूक है, यही आपकी महबूबा है। एक लिहाज से इनकी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बात कैसे हो सकती है कि यार देखें इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, अगर फ़ज़ा को मुअत्तर किया हुआ है ना तो मेरे ख्याल रिमशा की मौजूदगी ने किया हुआ। फिजा जो मुअत्तर शुदा हो जाती है ना इसके साथ, ये रिमशा की वजह से है। बाकी ये कैली बैठ, अब आपने देखा ना कि इन्होंने इसमें भी अपना काम डाल दिया, वारदात कर दी। अब गौर फरमाएं, इसको वारदात का भी नाम जारी है इस वक्त माशाल्लाह। ये वारदात का नाम साथ या आपकी तारीफ फरमाइए। नहीं वारदात का नाम हमसे बाजी ले गए। मुफ्ती कभी साहब का कहना है कि जहाँ पे खूबसूरत चेहरा इसको देखा वारदात का नाम ना दिया जाए, ये हज़फ की जाए कार्रवाई से, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हुई है, वारदात का लफ्ज़ इसको एडिट कर दीजिएगा, इसको एडिट कर दिया जाए। नहीं अवाम तक जाने दें, उनको फैसला करने दें। लेकिन ये बात ठीक है, ये बात तय है, नेचुरल है ये बात, ये कुदरती अमर है ये बात। अब मुझे बताएं इन्होंने कभी बस मिस की होगी? इन्होंने 1 मिनट मिस नहीं किया यहाँ पे अभी बैठे बैठे हमारे सामने। अरे वाह, इसी वजह से क्या नुक्ता पकड़ा आपने। एक और बात, मेरा नुक्ता भी तो आने दो ना। ये तो वो बात यही नहीं। वजह है कि मैंने बस मिस की है कि आज उम्र के इस हिस्से में मैं ये बातें कर रहा हूं। और ये अगर मैंने बात बस सुने। मिस ना की होती मुझे जरूरत ही ना होती। सलमान साहब जो बातें कर रहे हैं अच्छी अच्छी। मैं सलमान साहब को बहुत पुराना जानता हूं। इनसे पूछे ठीक है, इनकी 20-25 शादी से साल से पहले, जानता हूं सलमान इनकी साहब। शादी से पहले इनका ठिकाना कहाँ होता था, कहाँ बैठते थे? अरे इसके- वो राज इसके- ना- मेरे अच्छा, घर- सारे सही सर, ये तो क्या देखिए होता था? दलाइल और रद्द दलाइल तो ऐसे आ अच्छा रहे वो हैं भी नहीं, जैसे अच्छा बाकी ये बात पार्लियामेंट तय में। है कि मौसूफ जो थे ना हमारे लिए उम्मीदों की आखिरी किरण हुआ करते सही थे, साहब। क्योंकि अकेले रहते थे मौसूफ सईद काजी। 20-25 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें कोई ठिकाना नहीं मिलता था। इसकी घर अमाजगाह बनी होती थी। हाँ, हम बैठ के हर किस्म का पॉलिटिकल डिस्कशन करते हम अब ये पॉलिटिकल डिस्कशन को आप माइनस कर दें, पॉलिटिकल डिस्कशन सिर्फ डिस्कशन होती थी, सिर्फ डिस्कशन कर रहे सिर्फ हैं। डिस्कशन अच्छा होती नहीं, थी। ये बड़ी मजे की बात और है। इसकी वहाँ एक बड़े-बड़े दफा- लोग थे, जो बड़े-बड़े लोग मुन्नू थे। भाई आते थे, बड़े-बड़े- अहमद मीर हमारे भाई कई दफा वहाँ आए, और फिर ये अच्छा अक्सर भला क्या होता था, अक्सर भला क्या होता था, ये जिस दिन तंग आ जाता था ना कि इसके घर हर वक्त कोई ना कोई सुबह दोपहर शाम की बुनियादों पे, रोजमर्रा की बुनियादों पे लोग आ रहे हैं, तो ये क्या करता होता था, ताला लगा के ना अपने घर को तो एक चिट रख जाता था अच्छा कि मेहमानों मीज़बान घर में नहीं है। और मेहमान इतने थे कि वो ताला तोड़ देते वो ताला तोड़ देते खुदा थे। की कसम, ये भी हुआ। अरे, और इसके कंप्लेंट भी होगी थी इसके मोहल्ले में तो काजी कि साहब ये कौन सी फिर जगह इनकी बस है। तो मिस होनी थी। अच्छा इतने मुसाफिर जब भरे रहते थे तो अच्छा, कहाँ से बस कोई- पकड़ते नहीं, हैं? वाकया ऐसा चेकअप है है, वाकया ये हुआ कि ये मेरे ताले घर के वाला वाकया सामने बताएं। रेंटेड घर था, तो एक वकील साहब रहते थे, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने कहीं कंप्लेंट कर दी अच्छा कि जी यहाँ बहुत एक्टिविटी होती है। हाँ। तो फिर एक पुलिस वाला आया, तो पुलिस एक और घर था, वो थे हाजी साहब थे, जहाँ हम शाम को कढ़ाई तो उनसे उन्होंने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कंप्लेंट है उनका, भाई यहाँ तो अफदर ना ही जाएं, यहाँ बड़े बड़े साफ़ी बैठते हैं। मेरा तो खैर इतना नहीं था, मगर मुन्नू भाई ये नाम है। तो उन्होंने कहा जी फिर हल क्या है, वकील साहब ने पूछा। उनका जी हल ये है कि आप मकान बेच जाएं। अब ये भी तो देखे ना, जर्नलिस्ट की ये भी ड्यूटी है ना, वो पहुंचा होता है, अगर कभी बिजली नहीं होती, कभी आपने प्रोग्राम ईद कर के रही- दिन भी होता है, तो वो वहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो वैसे वो रिमशा वहाँ वैसे पे एक मौजूद होता है, एक वो बात है, ड्यूटी कर रहा होता है एक बात बिल्कुल। है कि टीवी एक मैं माजरत जी, के जी, साथ जी, बात नहीं, करो। नहीं, अब हम तीनों जो लोग बैठे हैं, हमारा बैकग्राउंड है अखबार, हम तीनों लोग अखबारों से निकले, अखबारी दुनिया से निकले हैं। 25-30 साल का हमारा एक सफ़र है। माजरत के साथ जब मैंने टीवी ज्वाइन किया इससे 3 साल पहले 2013 में, तो टीवी में आने के बाद मैंने एक चीज़ महसूस की कि जो अखबार के दौर की जो रवायात थी ना, वो टीवी में नहीं है। अच्छा अखबारी दौर की कुछ ऐसी रवायात थी कि हमें लग रहा था कि हम जर्नलिज्म किसी ना किसी शक्ल में हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन टीवी में आके मैंने महसूस किया कि हम जो ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये शायद कुछ किसी और तरह की जर्नलिज्म है। ये वो जर्नलिज्म नहीं है जो हमने की थी या जो हमें बताई गई थी या जो होनी चाहिए थी। अब ये है कि देखें, हम तीन वो लोग हैं कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया होगा, वर्स्ट हालात में किया होगा, ठीक है ना। मैं साइकिल पे रिपोर्टिंग करता रहा, वैगनों पे, ट्रकों पे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वैगन नहीं जाती थी, वैगन नहीं वहाँ जाती उतर के थी, पैदल जाके करते थे, इंटरव्यू करने, ठीक है? मुझे याद है। वो हो गया, वो चीज़ होगी। अब वो उस रवायत के साथ आए। आप जो है ना टीवी में, ये जो स्क्रीन है ना, इसने दिया आपको ग्लैमर, आप फेम होना शुरू हो गए। हम फेम तो नहीं ना थे, हमारी तहरीरें लोग पढ़ते थे
اور ہم گمنام سپاہی کی طرح ہوتے تھے. ہم کسی کے ساتھ شکل کوئی نہیں جانتا تھا, ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوتے تھے, وہ ہماری تحریر کی بات کر رہا ہوتا لیکن وہ ہمیں پہچان نہیں رہا ہوتا, کیونکہ ہماری تحریر جو ہوتی تھی اس کے ساتھ ہمارا نام لکھا ہوتا, تصویر نہیں تھی, یہ نہیں تھا. اس گلیمر کی وجہ سے کوئی فرق جو پڑا ہے نا جرنلزم, اوور آل جرنلزم کے معیار کے اوپر, وہ کوئی اچھا نہیں پڑا. میں آپ سے ہم تینوں ٹی وی میں آ چکے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ ہم صرف اخبار ہمارے تک اس وقت جواب دہی کا ایک عمل تھا, ہم جواب دہ تھے. اب شاید اس طرح جواب دہی کا عمل نہیں, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے ایڈیٹر کا منصب ہے, اب وہ نہیں ہے. اب ایڈیٹوریل بورڈ اس طرح ذمہ دار نہیں ہے کہ جب تک جواب دہی کا عمل نہیں ہوگا یہ کارکردگی بڑھے گی. اخبار کا ارتقا ہو چکا ہے, وہ اسٹیبلش تھا. ابھی جو ٹی وی میڈیم ہے ہم اس میں ارتقائی مراحل میں ہیں, ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. ابھی اوپر بات ہو رہی تھی, اس قاضی کی بات کوئی کر رہا تھا, تو میں نے کہا یار کسی دوست کی بات اس کی ایبسنس میں کرنی چاہیے, جو اچھی بات ہوتی ہے وہ اس کی ایبسنس میں کرنی چاہیے, کوئی اگر تھوڑی سی بری بات ہوتی ہے پریزنس میں کرنی چاہیے. لیکن اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے, میں کہا یار قاضی کا ایک کمال ہے, قاضی سعید کا ایک کمال ہے کہ یہ چیخو پکار کیے بغیر یہ اپنی بات کنوے کر دیتا ہے اپنے ویور کو انگیج کر لیتا ہے. آپ فیکٹس اینڈ فگرز پہ آئیں گے. اچھا سر وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا, میں آپ تینوں حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار. جی بہت ختم, اتنی جلدی اتنا ہی کچھ تھا. ایک بات میں نے ضرور کر دی ہے, چونکہ میں ستار خان صاحب پچھلے دنوں عمرے پہ تھا, میں صرف ایک عام پاکستانی کے جذبات آپ کو بتانا. خانہ کعبہ سے جب میں لپٹا تو وہ پاکستانی صرف پاکستان کے لیے دعا مانگ رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے پتہ نہیں پاکستان نے کچھ دیا یا نہیں دیا, یہ شخص پاکستان کے لیے. بہت یہ جذبہ ہے نا. عید کا موقع ہے تو آپ دونوں بھی کچھ آخری میسج دیتے جائیے ہماری عوام کو, ہم سارے لوگوں کو, اور آپ سب لوگ اتنے فینز ہیں. میں تو عوام کو یہی میسج دوں گا کہ بخدا جو ہماری نسل ہے اس کے نقش قدم پہ نہ چلیے گا, کچھ بہتر کر لیجیے گا. بڑی بات کی, لیکن قاضی نے مجھے ایڈمٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. قاضی صاحب نے اپنے آپ کو تو آسانی سے نکال لیا, مجھے مشکل میں ڈال دیا. انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ اب میرا جو پیغام ہے نا درمیان میں پھنس گیا. اب میں پیغام دے نہیں سکتا نا, اس نے مجھے پھنسا دیا. اچھا قاضی صاحب نے ایسی بات کی ہے جاتے ہوئے, پھر وہ کوئی بدلا لیا اس نے قاضی نے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ قاضی کی بات کے بعد میں نہیں کر سکتا. سمیٹ دیں بات کو 2 لفظوں میں. وقت کہہ رہے چلیں وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا, ستار صاحب آپ کا بھی, اور سعید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, عید کا دن, دوسرا دن, اور اس وقت آپ جو ہے وہ مختلف شوز بھی دیکھ رہے ہیں, محظوظ بھی ہو رہے ہیں, ان سے خبریں بھی آئیں گی تھوڑی دیر میں. ہمیں فی الحال دیجیے اجازت. ہم آپ کے ساتھ اب جو اتنا وقت رہے ٹرانسمیشن میں, ہم نے کوشش یہی کی کہ یہاں پر ساتھ رہے گا بھی, لیکن جو ہم نے بات کی عید کے حوالے سے وہ یہی تھی, اور کہ اچھا میسج آپ تک پہنچے. ہم یہاں پہ ہلا گلا بھی کریں, اپنا شغل بھی لگائیں, لیکن کوئی کام کی بات نہیں ہو جائے. بانٹیں اور ان لوگوں کو نہ بھولیں جو اس کے حقدار ہیں. حقیقی خوشیاں ان تمام لوگوں تک پہنچائیں, یہی ہماری گفتگو کا مقصد ہوتا ہے. اور جتنے مہمان ہمارے یہاں پر آتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ جناب خوشیاں بانٹیے, کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. تو جناب ابھی ہم کچھ دیر کے لیے رخصت دیتے ہیں, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.